नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्ञानरंजन दास स्वागत करुच्ची आज कार्यक्रम नजर उपरगढ़ भुवनेश्वर को। आज कार्यक्रम आम आलोचना करवा कथा नुहे कार्यानुष्ठान कले तिष्ठिब बीजेपी सरकार। विभिन्न भाषण बाजी जो प्रकार कार्यानुष्ठान करने बीजेपी कर्तृपक्ष कही 2 मास भितर आम तदंत करूँ जेल पठेबू यहाँ को आम साधारणतः कार्यानुष्ठान बोली धरने आदि कथा न कही केवल कार्यानुष्ठान करती ताले बीजेपी सरकार तिष्ठि पार। आज विषय वस्तु है आसतु आलोचना करवा। आज्ञा आपण देखुथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह इत्यादि इत्यादि बहुत बड़ बड़ नेता तुंग नेता माने केंद्रीय नेता माने आसी आक्रमणात्मक भंगी रे भाषणबाजी करुथिले। राज्य अनेक स्थान रे गली कंदी रे कहबा गले बीजेडी सरकार उपरे घन घन आक्रमण कले जहा फल कि आमे ओडिशा रे बीजेपी सरकार बा डबल इंजिन सरकार पाइले। जो 24 वर्षर नवीन सरकार पतन घटिला से पतन घटवाटा आज भी लोके विश्वास करि पारुना। कहीं ना संख्यार नहेले भी समर्थन नवीन सरकार आगुआ अधिक समर्थन लोक मान नवीन सरकार गत इलेक्शन में पाई। बीजेडी अधिक समर्थन हाथ यह सत्य किंतु शासन गादी रे बसिला बीजेपी कही कौन 50 वर्षर काम आमे 5 वर्ष करी देखेबू ओडिशा को शिखर रे पहुंचाइबू ओडिशा को 1 नंबर राज्य रे परिणत करिबू आउ एक्शन नबू का उपरे जहा सब दुर्नीति हेइची ता उपरे एक्शन नबू एवं आमे शासन को आसिया परे संगे संग से मानकु जेल रो चारी कांत भितरे देखिबा को पाइबे आपण माने। और यह मध्य समस्त जानी कि बीजेपी बाहास्पट मारिथिला बाहास्पट मारी कहूथिला आमे स्वच्छ शासन देबू। और यह मध्य समस्त जानी कि दुर्नीतिग्रस्त को किपरि शास्ति देबा किपरि शास्ति दे पारिबे विजयी बाला सिया केवल अपेक्षा करी बसचंदी लोक माने देखिबा पई किपरि बीजेपी सरकार शासन करूची आ एक्शन केमिति नउची। वर्तमान डबल इंजिन सरकार तरफ जने साधारण व्यक्तित्व को बा मोहन माझी को राज्यर मुख्यमंत्री भाव पाई आमे ओडिशावासी निश्चय खुशी अनुभव करुचे। कारण जने साधारण व्यक्ति को जेतेबेले मुख्यमंत्री हिसाब से ओडिशा पाइछि बीजेपी सरकार एक महानता बोली आमे भावी नेउछे। वर्तमान बीजेपी दलर नेता मानकर आंबड़ा नीति एक प्रकार जनसाधारण पाखरे प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। धर्मेंद्र प्रधान को जेमती बयानबाजी अपराजिता षडंगी मनमानी मन इच्छा कार्यक्रम शैली अपराजिता षडंगी व्यवहार बा कार्यकलाप आ मंत्रिमंडल किसी सदस्य अनेत्र हस्तक्षेप एभली विभिन्न प्रकार चिंता विभिन्न प्रकार अन्यथा कथा अଯଥା कथा ए सरकार को तथा जनता को द्वंद्व पकाई। एसबू विषय मु आपण पारकू
କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ମୋହନ ସରକାର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ। କ'ଣ କଲେ ମୋହନ ସରକାର ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ମାତ୍ ଦେଇପାରିବ, ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ତଥାକଥିତ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ନେଇଛେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ନବୀନ ବାବୁ ବା ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ଦରକାର। କାହାକୁ? ମୋହନ ସରକାର। ଏସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଜନା? ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ବା ନାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଜନା ସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦିଆଯାଉ, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାର ଫଳ ବା ଯୋଜନା ବଳବତ୍ତର ରହିବା ଏବଂ ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏତିକି କରିପାରିଲେ ମୋହନ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ସାବାସି ପାଇବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା, ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆକ୍ସନ ବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ, ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ, ଚିଟଫଣ୍ଡ କେଳେଙ୍କାରୀ ହେଉ, ସରକାରୀ ଜମି ହଡପକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହେଉ, ଆଉ ଶେଷରେ 5T ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନ, 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି ଥିଲେ ସିଏ, ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ତାଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଚଢ଼ା ଏବଂ 5T ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି, ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆକ୍ସନ ନେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା, ଏ କଥା ସବୁ ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ କହିଥିଲେ। ଆମେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲର 2-4 କୋଠରୀ 4 କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବୁ। ଏକୁ ହିଁ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ଦେଖିବେ ଆକ୍ସନ। ବିଜେପି ସରକାରର ଯେଉଁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଥିଲା, ମୁହଁତୋଡ଼ ଭାଷଣ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆକ୍ସନ ନେବୁ, ଜନସାଧାରଣ, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି କେବେ ଦେଖିବେ ସେ ଆକ୍ସନ। ଆଉ ମୁଁ ତୃତୀୟରେ କହିବି, ବିଜେପି ନେତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଟଣା ଓଟରା ନ ହୋଇ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ନିଜେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ନିଜର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, କିଷାନ ଯୋଜନା, ଧାନ ରେଟ୍ର ଆଉ ଏଇସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିପାରିଲେ, ଏସବୁ କଥା ଯେଉଁଟାକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏସବୁକୁ ପାଳନ କରିପାରିଲେ ବିଜେପି ତଥା ମୋହନ ସରକାର ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ। ଆଉ ଶେଷରେ କହିବି, ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ତଥା ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିଶେଷତଃ ନିର୍ଭର କରେ ଖଣି ଉପରେ। ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସିଂହଭାଗ ଅର୍ଥ ଆସେ ଖଣିରୁ, ବିନା ଅର୍ଥରେ ଏଇସବୁ ଯୋଜନା ମାନ ଚଳାଇବା, ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ସମ୍ଭବ ବି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗୁଆ ରହିବେ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଏ ଆଉ ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଖଣି ବିଲ୍ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରି ରାଜକୋଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଲେ ଯାଇ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଜନସମର୍ଥନ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାତ୍ ଦେଇପାରିବେ।
ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟ ଶାସନ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ନ ରହିଲେ ଆଉ କେବଳ ଭାଷଣବାଜି କଲେ ଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ଉଭେଇଯିବ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।